آج ہم ایک اور بڑے اہم ٹاپک کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے۔ عام طور پہ اس تعلق سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف غیر اقوام کی طرف سے یا غیر مذاہب کی طرف سے، بلکہ خود مسیحی جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ایسے بدعتوں کا شکار ہو چکے ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ آج ہم اس تعلق سے جانیں، سیکھیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے بڑا بابرکت حصہ ہوگا۔ آج ہم ہولی ٹرینٹی کے بارے میں، پاک تثلیث کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ پاک تثلیث کے بارے میں۔ تثلیث تو ایک ورڈ ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ پاک تثلیث لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست ہم خدا کے کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی ٹرمینالوجی کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ببلیکل ہے اور بائبل مقدس میں موجود ہے۔ آمین۔ جب بھی آپ نے تثلیث کہنا ہے تو اس کے ساتھ کیا بولنا ہے؟ پاک تثلیث۔ ٹرینٹی بولنا ہے تو ہولی ٹرینٹی۔ کیا بولنا ہے؟ ہولی ٹرینٹی، تاکہ جب ویسے بھی باقی جو شخصیات ہیں ان کے تعلق سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم دوسری شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ببلیکل ہیں، تو ہمیشہ جو سینٹس ہیں، مقدسین ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کو ہمیشہ ہم مؤدبانہ الفاظ کے ساتھ پکارا کریں، کال کیا کریں، بلایا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسے لوگ نام لیتے ہیں جیسے ان کے کوئی چھوٹے بھائی ہیں جن کو وہ بلا رہے ہیں یا ان کا نام لے رہے ہیں، جو کہ اگر آپ بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کم از کم آپ میں اور دوسروں میں یہ فرق نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ اوکے، ہولی ٹرینٹی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں یا کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں، یا کسی سے کوئی سوال کبھی کیا گیا ہو آپ میں سے؟ مائک ذرا دے دیں۔ ہاں، محلہ لیل۔ اوکے، ہلو۔ مجھے ہولی ٹرینٹی کا یہ پتہ ہے کہ اس میں ہمارے فادر، اس کے سن یسوع مسیح اور ہولی اسپرٹ اس میں شامل ہیں۔ اور سوال اس کا میرے سے اسکول میں ایک بچے نے کیا تھا، اس نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیسے مان سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ تین ہیں، آپ کا باپ، پھر بیٹا اور روح القدس۔ تو میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ سارے ایک بینگ ہیں، لیکن یہ جو ہے ڈفرینٹلی کام کرتے ہیں۔ ویری گڈ، شاباش۔ اور کوئی؟ اکنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ ویری گڈ۔ جب یہ تینوں شخصیات ایک ہوتی ہیں تو اس کو پھر ہم پاک تثلیث بولتے ہیں، ہولی اوکے، ٹرینٹی۔ اور کوئی؟ ہاں جی، بہن مریم۔ ہاں، ویری گڈ۔ مائک میں ذرا بولیں کیونکہ نا پھر لوگ ذرا اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو۔ گڈ ایوننگ سر، یہ ہے ایک ہے لیکن ان کا نا کام ڈفرینٹ ہے، باپ کا کام، بیٹے کا، ویری روح گڈ، القدس کا کام۔ ویری گڈ۔ اور کوئی؟ شاباش۔ ہاں جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ بائبل میں نہیں آیا۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہے۔ اوکے، ویری گڈ، اچھا کوشچن ہے۔ اور کوئی؟ شاباش۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ اچھا، یہ ہولی ٹرینٹی ہم یہ کہتے ہیں، فرسٹ آف آل تو یہ نا ٹرینٹی کا جو میننگز ہیں یہی تین ہیں، تثلیث جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں تین اکنوم پائے جاتے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، لیکن ان تینوں کا فنکشن ایک ہی ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اٹیچڈ ہیں۔ ویری گڈ، شاباش۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ویری گڈ۔ اوکے، جن لوگوں تک آواز نہیں پہنچی ہے میں بتا دیتا ہوں
کہ بہن کہہ رہی ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو اس وقت آواز جب آسمان سے آئی، باپ کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور جو تیسرا اقنوم ہے جو روح القدس کبوتر کی صورت میں شکل میں ظاہر ہوا ہے، یہ تیسرا اقنوم ہے. سو یہاں پر بھی ہمیں ٹرینٹی کی ایک شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے. ویری گڈ، ہولی ٹرینٹی کی. پریز گاڈ. تو بہت اچھا ہے. میں پہلے بھی ایک دن بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بی جی ایم بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ یہاں پر ہیں یا آن لائن وہ کلاسز لیتے ہیں، تھیولوجیکلی وہ بہت ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں. انہیں اپنی تھیولوجی کا پتہ ہے کہ جو بائبل مقدس کی درست تھیولوجی ہے وہ کیا ہے، درست ڈاکٹرائن کیا ہے. سو اس تعلق سے میرا دل پہلے ہی بہت خوش ہے، اور آج سب کو سن کے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اگر آن لائن بھی کوئی اپنی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو کامنٹس میں ضرور وہ ہمیں بتا سکتا ہے ہولی ٹرینٹی کے تعلق سے. آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں مزید جانیں گے، سیکھیں گے، تاکہ جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ان سوالات کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، کیسے ان کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں بائبل مقدس کے تعلق سے جو بات جاننی ہے، سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے بارے میں درست نالج اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ جتنے لوگ ہولی ٹرینٹی پر سوال کرتے ہیں اور باپ، بیٹے اور روح القدس کا جو ریلیشن شپ، تعلق جو ہے، ان میں کنفیوزڈ ہیں یا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ سب بائبل مقدس کے خدا کو جانتے نہیں ہیں. خدا کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جو بائبل مقدس کا خدا ہے اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے. تو جب بائبل مقدس کے خدا کا علم کسی کے پاس نہیں ہے یا نالج یا پوری تعلیم نہیں ہے تو وہ پھر ہولی ٹرینٹی پہ بھی سوال کرے گا. وہ پھر خدا کے ان لمیٹڈ ہونے پہ بھی اسے شک ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا اتنا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا ہے. خدا یہ تو بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ اس نے بائبل مقدس کے خدا کو ابھی جانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں. سو یاد رکھیں، بائبل مقدس واحد دنیا کی کتاب ہے جو خدا کے تعلق سے ہمیں پوری تعلیم دیتی ہے. آمین. پوری تعلیم دیتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اور خدا کے پاس اختیار کیا، اتھارٹی کیا ہے. یہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور ذرا میرے ساتھ دیکھیے ایوب کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کے بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ایک سوال ہے عام لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کو جانتے نہیں ہیں، کہ کیا آپ بائبل مقدس کے بغیر خدا کو جان سکتے ہیں؟ کیا بائبل مقدس کے بغیر خدا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اس کی شخصیت کا مکمل ادراک حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر بائبل مقدس کو پڑھنا ہوگا. آمین. اوکے. اسی طرح رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ دیکھیے. 11واں باب ہے، مقدس پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے، 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے یہ مرقوم ہے، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں. خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. سو یاد رکھیں کہ جو خدا
के बारे में इल्म है, नॉलेज है, तालीम है, ये बाइबल मुकद्दस के बगैर अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इसको जानना समझना जो है, अगर हम खुदा की शख्सियत का मुकम्मल इदराक हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, और वो क्या है? बाइबल मुकद्दस। प्रेज गॉड। सो बाइबल मुकद्दस खुदा के वजूद की गवाह है या गवाही देती है। पैदाइश की किताब इसका पहला बाब और इसकी पहली आयत में जो बाइबल मुकद्दस है, ये खुद शहादत देती है खुदा की एग्जिस्टेंस या उसके वजूद का। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ये खुदा का इंट्रोडक्शन है, तारुफ है कि खुदा ने क्या किया? इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। इसके बाद खुदा की शख्सियत के ताल्लुक से जो यहूदियों का कलेमा है, इस्तिस्ना की किताब जिसे शैमा भी कहा जाता है कलमे को, इस्तिस्ना छठा बाब और इसकी चौथी आयत, ये वो कलेमा है जिसे यहूदी जो हैं वो जुबानी याद करते हैं और दोहराते हैं, दिन रात इसे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और यही वो कलेमा था जो बुजुर्ग मूसा की माँ ने उन्हें फिरौन के महल में सिखाया था, और इसी कलमे की बुनियाद पर उन्हें ये इल्म हुआ था कि वो मिस्री नहीं है बल्कि इब्रानी है। मिस्री नहीं है बल्कि इब्रानी है। सो कलेमा क्या है? सब मेरे साथ जरा मिलकर कह सकते हैं, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सब मेरे साथ कहें, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। ये वो कलेमा है जिसे इस्राएल के लोग दोहराते, याद करते थे। हम भी याद कर सकते हैं और हम भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि हमारा मुकम्मल ईमान, एतकाद इस पर है कि खुदा क्या है? एक है। सुन, क्या लिखा है? सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा क्या है? एक ही है। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। कितने खुदा हैं? एक ही। सो बाइबल मुकद्दस कितने खुदाओं पे ईमान रखती है? एक खुदा पर। कितने खुदा? एक खुदा। मसीही कितने खुदाओं पर ईमान रखते हैं? एक खुदा। सो याद रखें, कोई भी किसी तरह से कोई इल्जाम तराशी करता है जो आप तीन खुदाओं को मानते हैं, आप इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, तो आप वाज़े तौर पे बाइबल मुकद्दस के हवाला जात कोट करके बता सकते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। और इसी तरह से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरा मेरे साथ देख लीजिए। चौथा बाब है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका चौथा बाब और इसकी 24वीं आयत में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो देख लें। 24वीं आयत में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस खुदा का इंट्रोडक्शन दे रही है, तारुफ दे रही है, बता रही है कि खुदा क्या है, खुदा का वजूद क्या है, उसका इख्तियार, उसकी शख्सियत क्या है। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो खुदा का जो इल्म है वो हासिल करेंगे। फिर इसी तरह से खुदा के जो मुख्तलिफ नाम, जिन नामों से भी हम खुदा की शख्सियत को समझ सकते हैं, जान सकते। एलोहीम, ओके, मैं जरा लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, आसान हो। ये नए मार क्यों? तो नया क्यों नहीं सही लिख? ये अच्छा नहीं।
ہاں جی, پہلا نام کیا ہے؟ ایلوہیم. ایلوہیم کا مطلب کیا ہے؟ دا لیونگ گاڈ, زندہ خدا. کیا مطلب ہے؟ دا لیونگ گاڈ. پھر ایل ایلیون, یہ جو ایل ایلیون, یہ جو ایل آپ کو نظر آئے گا نا ہر نام میں, یہ خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کس کو؟ خدا کو. کسی بھی نام میں آپ کو یہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے ایمینویل, ڈینیل, اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ جیسے میں لکھ بھی دوں ڈینیل, اگر آپ لکھتے ہیں ایل, اوکے. جیسے میرے بیٹے کا نام ہے مہللیل, چھوٹے کا نام بھی لکھ دوں, ناراض نہ ہو جائے بعد میں. اب تو ہو جائے گا شاید. اوکے, اوتھنیل. تو یہ جو ای ایل ہے اینڈ پر, تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ خدا کو. تو جب اس کے میننگز بھی آپ لیں گے, جس بھی نام میں ایل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا. جیسے مجھے سارے ناموں کا تو مطلب نہیں آتا, جو یہ ڈینیل, ایمینویل, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں گوگل پہ, بڑی آسانی سے مل جائے گا. مہللیل کا مطلب ہے پریز آف گاڈ, خدا کی تعریف. جیسے اوتھنیل کا مطلب ہے دا لائن آف گاڈ. مطلب ہر نام میں جس میں ایل آئے گا, ایل کی پریزنس شو کرتی ہے کہ اس میں خدا کا ذکر موجود ہے. اوکے, سو اس اعتبار سے ایل ایلیون جو ہے یہ خدا کا ایک نام ہے. سو اس کا مطلب ہے مائٹی ون. کیا مطلب ہے؟ مائٹی ون, یعنی قادر مطلق بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دا موسٹ ہائی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ایل ایلیون کا, دا موسٹ ہائی. اس کے بعد ایل اولام. ایل اسی طرح سے کیا نام ہے؟ ایل اولام. اس کا مطلب ہے ایور لاسٹنگ گاڈ, ہمیشہ تک یا تابد رہنے والا خدا. اوکے. ایل شدائے. ایل شدائے, اس کا مطلب ہے دا آل مائٹی گاڈ. ایل شدائے کا کیا مطلب ہے؟ آل مائٹی گاڈ. اوکے. ایدونائے. ایدونائے بھی ایک نام جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے لارڈ, ماسٹر. ایدونائے. اوکے. پھر یہوے کے نام سے تو آپ سب واقف ہیں. سو یہ مختلف نام ہیں. پھر آگے بھی اور یہوے کے ساتھ مختلف ناموں کو استعمال کر کے خدا کے مختلف ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, جو بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے. بہت سارے نام ہیں خدا کے جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, خدا کی جو کوالٹیز ہیں جن کے تعلق سے آپ خدا کے بارے میں جانتے سیکھتے ہیں. اوکے. سو ایٹریبیوٹس میں جو خدا کی زبردست کوالٹی ہے, سیلف ایگزسٹنس.
सेल्फ एग्जिस्टेड. ओके, सो इसका मतलब है ऐसा खुदा जिसको किसी ने तख्लीक नहीं किया है, बनाया नहीं है. आमीन. सेल्फ एग्जिस्टेड है, वो खुद से ही वजूद रखता है, उसको किसी ने बनाया नहीं, पैदा नहीं किया. गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से एक शख्स ने ऐसी शायरी की जिसमें वो बयान कर रहा था कि शायद खुदावंद यीशु मसीह को बनाया गया है और खुदावंद जिंदा खुदा से अब दोबारा यीशु भी नहीं बनना है. तो ये सारी गलत थियोलॉजी या इस तरह की जो चीज़ें हैं बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट और मुखालिफ हैं. सो मेरे साथ इसका हवाला ज़रा देख लें. मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर देखें. 5वें बाब की 26वीं आयत यहां पर लिखा है, जिस तरह बाप अपने अंदर क्या करता है, जिस तरह बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है. सो जो बाप से मुराद यहां खुदा है कि खुदा जो है वो अपने अंदर क्या रखता है, सेल्फ एग्जिस्टेड. और कैसी हैरानी की बात है, आप खुश होंगे इस बात को सुनकर कि जो जिंदगी खुदा बाप के पास है, जो जिंदगी खुदा बाप के अंदर है, या जिस जिंदगी का वो मालिक है, वही जिंदगी बेटे के पास है. वही जिंदगी किसके पास है, बेटे के पास है. और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा था ना कि मैं इसलिए आया हूं ताकि ये क्या पाए, जिंदगी पाए, तो दरअसल जिस जिंदगी की बात ये की गई है कि बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, फिर बेटे में वही जिंदगी है. तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं इसलिए ताकि ये जिंदगी पाए, तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि वो जिंदगी जो बाप अपने अंदर रखता है. कौन सी जिंदगी जो बाप अपने अंदर रखता है, यानी जो बाप के पास जिंदगी है वही बेटे के पास है. और जब बेटा इस दुनिया में आया है ताकि वो हमें जिंदगी दे, तो वो हमें इसलिए ये जिंदगी देता है क्योंकि वो जिंदगी जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेड है, और वो जिंदगी है जो जिंदा खुदा के पास है. आमीन. सो हमारे पास ऐसी जिंदगी है जो फिर एवरलास्टिंग लाइफ है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है. कैसी जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है. और ऐसी जिंदगी है जो ताअबद रहेगी, हमेशा रहेगी. फिर ऐसी जिंदगी है जिसको किसी भी तरह का कोई जवाल नहीं है. आमीन. मसीही जितने भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखे हुए हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते, इसका मतलब समझें कि हमारे पास मसीह की जिंदगी से मुराद हमारे पास वो जिंदगी है जो खुदा के पास जिंदगी है. आमीन. सेल्फ एग्जिस्टेड जो गॉड है उसकी लाइफ हमारे अंदर आ जाती है. किसके वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से. प्रेज गॉड. फिर एक और बड़ी जबरदस्त क्वालिटी जो खुदावंद जिंदा खुदा की बाइबल मुकद्दस ने बयान की है कि खुदा जो है वो इम्यूटेबल है, ला तब्दील खुदा है, अनचेंजेबल खुदा है. जैसे मलाकी नबी का सहीफा इसका 3 बाब और इसकी 6 आयत बयान करती है कि खुदा क्या है, ला तब्दील खुदा है, इम्यूटेबल है. सो खुदा के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज बहुत सारी हैं. मैं तो चंद एक बयान कर रहा हूं, चूँकि मैं चाहता हूं जल्द हम होली ट्रिनिटी का जो टॉपिक है उस पर आएँ. सो मैं मुख्तसरन तारुफ आपको खुदा के ताल्लुक से, खुदा बाप के ताल्लुक से दे रहा हूं. और इसी तरह से इटर्नल, अबदी, ये तो मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं इस क्वालिटी को भी. इटर्नल, अबदी खुदा क्या है, अबदी खुदा है. ओमनी प्रेजेंट है. क्या है, ओमनी प्रेजेंट है. ये जरा ना जरूर दिखाएं ताकि वो कुछ फिर बाद में कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहा था. ओके, जूम कर दिया करें.
ओके, वेरी गुड, शाबाश। ओमनी प्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा खुदा जो हर जगह मौजूद है, ऐसा खुदा जो हर जगह मौजूद है। ओके, ओमनिशियंस, ओमनिशियंस या ओमनिशियंट कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ओमनी पोटेंट। इसका क्या मतलब है? ऑलमाइटी गॉड। क्या मतलब है इसका? ऑलमाइटी गॉड या ताकतवर, गालिब, कादर मुतलक भी कह सकते हैं। ओके, सो ये चंद नाम जो खुदा की शख्सियत को वाज़े करते हैं, जाहिर करते हैं, ताकि हम अगला जो स्टेप है, कदम जो है, जो होली ट्रिनिटी का है, उसको हम समझ सकें। ओके, एक तो आपने बात याद रखनी है, कि हम सिर्फ तस्लीस नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं हम इसको? तस्लीस फी अल तौहीद। सो ट्रायून, ट्रायून तो बोलते हैं, लेकिन साथ गॉड, यानी वन गॉड, ट्रायून गॉड। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रायून गॉड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? ट्रायून गॉड या तस्लीस फी अत-तौहीद। ओके, मसीही लोगों पर आमतौर पर इल्जाम लगाया जाता है कि मसीही तीन खुदाओं को मानते हैं, लेकिन हम अपना अकीदा, अपनी डॉक्ट्राइन जो है, वो लोगों के साथ इस तरह शेयर करते हैं कि मसीही ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड को मानते हैं, 3 in 1 और 1 in 3, 3 में एक और 1 में 3 पर ईमान रखते हैं। आमीन, याद रहेगा। ओके, अच्छा, कदीम जो सकाफतें या जो मज़ाहिब थे, इनमें बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे थे जो एक से ज़ायद खुदा पर ईमान रखते थे, और बहुत सारे जो ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं या पाक तस्लीस को नहीं मानते हैं। बहुत सारे बिदती लोग जो हैं, उनका मानना या कहना यह है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये मसीहियों ने गैर अक़वाम से लिया है। किन से लिया है? गैर अक़वाम से लिया है। लेकिन याद रखें कि जो मसीही अकीदे, डॉक्ट्राइन की बुनियाद है, ये गैर अक़वाम से ली नहीं गई है। आमीन। सो ये मैं आज आपको सबूत भी दूंगा कि ये जो होली ट्रिनिटी को हम मानते हैं, तो ये बाइबल मुकद्दस में एग्जिस्ट करती है। जैसे अभी भाई शौकत ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते या कहते हैं कि तस्लीस का जो लफ्ज़ है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। ये रियलिटी है कि तस्लीस का लफ्ज़ जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। लेकिन इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे जो क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, वो लफ्ज़ भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। हम जैसे ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर लफ्ज़ भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद। और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं और जो प्रैक्टिस में हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनके एसेंस, उनका जो जौहर है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाती है। उनके रेफरेंसेस जो हैं वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाते हैं। आमीन।
اوکے یاد رہے گا, زبردست. سو جو مختلف اقوام کے لوگ تھے جن میں نمبر 1 ایک جو مذہبی فرقہ جسے جو اس بلیف کے ساتھ چل رہے تھے, ہینوتھیزم, اور نمبر 2 یہ بس ایک ہی چیز تھی لیکن نام 2 لیے جاتے ہیں, مونو لیٹرزم. اوکے, سو یہ جو TR یہ درست سپیلنگز ہیں. یہ جو عقائد کے لوگ تھے یا ان مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, یہ بہت خداؤں کو مانتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مانتے تھے کہ اگرچہ خدا تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے ایک بڑا خدا ہے. ایک کیا ہے؟ بڑا خدا ہے. باقی خدا چھوٹے ہیں لیکن ان میں سے ایک خدا جو ہے وہ بڑا خدا ہے. جیسے ہندوازم ہے, ہندوازم بھی اس کی ایک علامت ہے, اسی پیٹرن کی ایک علامت ہے. یہ جو فرقے یا یہ جو مذاہب یا یہ جس عقیدے کے لوگ مانتے ہیں کہ بہت خدا ہے, ہندوازم بھی ایسا ہی ہے. ہندوازم کا نام لینے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہماری زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بیشتر ان کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں مختلف طریقوں سے. کوئی میچ دیکھتا ہے, کوئی اور ان کے پروگرامز دیکھتا ہے ٹیلی ویژن پر, یا ویسے ان کے ساتھ میل ملاپ رہتا ہے مسیحی لوگوں کا. سو ہندوازم میں ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ خدا تو بہت ہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, یعنی بڑا خدا ایک ہے اور باقی سارے خدا کیا ہیں؟ چھوٹے خدا ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے اور وہ اس بات کو مانتے. بائبل مقدس میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے. اگر آپ رسولوں کے اعمال میرے ساتھ دیکھ لیں ذرا, رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں 13ویں 2 آیات یہاں پر لکھا ہے, اور انہوں نے برنباس کو کیا کہا؟ زیوس کہا, یہ ان کے دیوتا کا نام ہے, اور پولوس کو ہرمیس, اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا, اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا, بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا. سو آپ کو واضح طور پہ یہ نشان مل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جو دیوتاؤں کو مانتے تھے, ان میں سے جو زیوس تھا, ہرمیس, یہ بڑے دیوتاؤں کے نام تھے. کن کے تھے؟ بڑے دیوتا. دیوتا تو بہت تھے لیکن یہ کیا تھا؟ بڑا دیوتا. سو یہ لوگ مختلف خداؤں کو ایکسپٹ کرتے, قبول کرتے تھے, لیکن ان کا ماننا تھا کہ کچھ بڑے خدا ہیں اور کچھ چھوٹے خدا ہیں. پرانے عہد نامے میں یاد رکھیں کہ جو 10 احکام دیے گئے تھے, آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیجئے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب, خروج کی کتاب اس کا 20واں باب, اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے, بلکہ 4 آیات پڑھیں گے. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, غیر معبودوں کو نہ ماننا, کیونکہ یہاں پر غیر معبودوں کو ماننے کا رجحان موجود تھا. لوگ غیر معبودوں کو مانتے تھے, ایگزسٹ کرتے تھے وہ, مطلب لوگوں نے معبود بنائے ہوئے تھے. سو لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بھی خدا ہیں, لیکن یہ جو زندہ خدا کی تعلیم ہے کہ تو, یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے ان کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے, نہ ان کو چھوٹے خدا ماننا ہے, نہ ان کو بڑے خدا ماننا ہے. اوکے, سو اسی لیے لکھا ہے
کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. خدا نے ہر طرح کی صورت بنانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. سو جو لوگ صورتیں بناتے ہیں اور پھر انہیں سجدہ کرتے ہیں اور پھر دلائل بھی عجیب و غریب قسم کے دیتے ہیں, ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ 10 احکام کے جو پہلی 4 آیات ہیں یہ کافی ہیں کہ خدا نے بڑا سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کسی کی بھی صورت تم نے نہیں بنانی, کسی کی بھی, چاہے کوئی کتنا ہی مقدس. خدا نے دیکھے نا جب اپنی صورت بنانے سے منع کر دیا ہے تو کتنا ہی کوئی کیوں نہ مقدس ہو, اس کی صورت بنانے سے بھی خدا نے ہمیں منع ہی کیا ہے. سو کسی کی صورت بنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ استثناء کی کتاب کا 6 باب 4 آیت, خدا نے خاص معبودوں سے منع بھی کیا اور بتایا کہ تمہارا خدا, یہ جو کلمہ رٹایا خدا نے, کہا کہ سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہی ہیں. سو یاد رکھیں کہ یہ جو کلام مقدس دیا گیا ان کو, اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بھی بہت سارے خداؤں کا تصور رکھتے تھے, ان کے ارد گرد خداؤں کا تصور موجود تھا, لیکن خداوند زندہ خدا نے کہا کہ خداوند تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی ہے. آمین. اور یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب, یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب 5ویں 6 2 آیات. یہاں پہ لکھا ہے, میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا, تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں, میں ہی خداوند ہوں, میرے سوا کوئی دوسرا. اچھا کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس وقت ان عقائد کے بارے میں جانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ اور بھی خدا ہیں, لیکن خدا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر اقوام سے یہ عقیدہ نہیں لیا گیا. غیر اقوام تو یہ تاثر دیتی تھی کہ خدا ہیں اور بھی خدا ہیں, لیکن یہ بائبل مقدس ہے جس نے بتایا ہے. اور زندہ خدا نے جب دیکھا کہ دنیا ایسی راہ پر چل نکلی ہے تو اس وقت خدا نے بنی اسرائیل کو چناؤ کیا اور ان کو یہ تعلیم دی کہ یہ تو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن تمہارا خدا ایک ہی ہے. آمین. تمہارا خدا ایک ہی ہے. مطلب یہ ہم پہ الزام لگانا کہ جی یہ مسیحیوں نے جو ہولی ٹرینٹی کا خیال ہے یا یہ جو ٹرم ہے یہ کسی اور سے لی ہے, تو ایک اور بھی اس کا میں ثبوت دے دوں کہ یہ جو تثلیث ورڈ ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا 326 سے پہلے. یہ دراصل جب نکایا کی کونسل ہوئی ہے تو اس وقت یہ لفظ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے تثلیث کا. سو اس سے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسیحیوں نے عقیدہ کسی اور سے نہیں لیا ہے بلکہ بائبل مقدس سے, خداوند زندہ خدا اور پاک روح کی رہنمائی سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے. آمین. یاد رہے گا. سو یہ عقیدہ غیر اقوام سے نہیں لیا گیا بلکہ یہ عقیدہ بائبل مقدس کا اپنا ہے اور زندہ خدا نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ باقی سارے تو اور خداؤں کو مانتے ہیں, لیکن تم یاد رکھنا کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, صرف میں ہی ہوں. پریز گاڈ. اچھا یہ جو ہم ٹرمنالوجیز دیکھ رہے ہیں, ہینوتھیزم اور مونولیٹرزم, اس کے اگینسٹ ایک اور تھیولوجی ہے یا ایک اور ٹرم یا اصطلاح ہے جو میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. اوکے, یہ ذرا آپ لکھ لیں.
یہ جتنی بھی ایسی جو بہت سارے خداؤں کو ماننے کی تعلیم ہے، ڈاکٹرائن ہے، عقائد ہیں، بلیفس ہیں، ان کے اگینسٹ جو مونوتھیزم ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. مونوتھیزم کس کی تعلیم ہے؟ بائبل مقدس. مونو کا چونکہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مونو اور تھیزم. مونو کا مطلب ہے واحد. کیا مطلب ہے؟ واحد. کیا مطلب ہے مونو کا؟ واحد. اور تھیزم کا مطلب ہے خدا پر ایمان. سو اس کا مکمل مطلب یہ ہے ایک خدا پر ایمان جو دنیا کا خالق اور مالک ہے. آمین. یہ پانی یار مجھے دینا تھا. اوکے. ایک خدا پر ایمان جو دنیا کا خالق اور مالک ہے. یہ کیا ہے؟ مونوتھیزم. سو مسیحی یاد رکھیں کہ نہ تو ہینوتھیزم پر یعنی بہت خدا ہے بیچ میں سے ایک بڑا ہے، اس پر نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ مونولٹرزم پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ مونوتھیزم پر ایمان رکھتے ہیں. مسیحی عقیدہ مونوتھیزم ہے، یعنی خدا کیا ہے؟ واحد ہے. خدا کیا ہے؟ واحد ہے. وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں. سو ہم خدا کی وحدانیت یعنی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کی توحید پر، ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اوکے. میں نے خدا کی وحدانیت پر حوالہ جات پڑھے بھی ہیں. کچھ حوالہ جات ایسے ہیں جو آپ کو بعد میں مل جائیں گے، آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں. جان ویسلی کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک کیڑے کے لیے ممکن نہیں کہ ایک انسان کو مکمل طور سے سمجھ سکے، ان کا کہنا ہے کہ ایک انسان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ خدا کی ذات کا مکمل احاطہ کر سکے، کہ ایک انسان بھی مکمل طور پہ خدا کو سمجھ نہیں سکتا. یہ بائبل مقدس ہے جو ہمیں خدا کے تعلق سے سکھاتی ہے. ادروائز کوئی اور کتاب پڑھ کے سمجھیں کہ ہم خدا کو سمجھ جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. سو اب جو مسیحی عقیدہ ہے بائبل مقدس کے مطابق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی ذات کو جتنا رویل ظاہر بائبل مقدس میں کیا ہے، کسی اور جگہ خدا نے اپنے آپ کو رویل یا ظاہر نہیں کیا. آپ کو خدا کے بارے میں اتنی انفارمیشن دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی کہ خدا کے بارے میں اتنی بات کی ہو جتنی بائبل مقدس نے بات کی ہے. یہ بائبل مقدس ہے جو خدا کے تعلق سے اس کے ایٹریبیوٹس کی بات کرتی ہے، اور دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کو بیان کرتی ہے کہ گاڈ از لو. گاڈ از. دنیا کا کوئی کسی مذہب میں یہ فکر آپ کو نہیں ملے گا. یہ بائبل مقدس کا چیلنج ہے کہ بائبل مقدس کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ گاڈ از لو. یہ بتائے گی، بہت ساری کتابیں شاید آپ کو بتا دیں گی خدا مارنے والا ہے، خدا ڈانٹنے والا ہے، خدا ہلاک کرنے والا ہے، خدا یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، قہر سے بھرا ہو. یہ تو بہت ساری کتابیں بتائیں گی، لیکن گاڈ از لو کی کوالٹی، ایٹریبیوٹ صرف اور صرف بائبل مقدس بیان کرتی. آمین. کوئی اور کتاب آپ کو یہ کوالٹی، یہ ایٹریبیوٹ نہیں بتائے گی. سو آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں بھئی آپ بتائیں ذرا، اور کوئی کہے کہ جی خدا کی یہ ایٹریبیوٹس ہیں تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال کر بھی سکتے ہیں کہ کیا خدا کی یہ کوالٹی بھی آپ جانتے ہیں یا آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو چونکہ ان کے پاس لکھا نہیں ہے تو اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. جو کچھ پڑھیں گے وہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا. جیسے کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، تو جو کچھ سننا ہے وہی پیدا ہونا ہے نا ذہنوں میں. تو جب ہم نے خدا کے کلام میں سے خدا کے بارے میں جاننا سیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تب ہمیں علم ہو جائے گا کہ خدا کیسا ہے. اوکے. اس تعلق سے آگے بڑھیں گے اور میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ محدود نہیں ہے. خدا جو ہے وہ محدود بلکہ کیا ہے؟ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے. کیا ہے؟
अनलिमिटेड है, जिसको एक के नंबर में कैद नहीं किया जा सकता। ये मैथमेटिक्स का, रियाजी का सीगा जो एक है ये महदूद है, लेकिन खुदा महदूद नहीं है, अनलिमिटेड है, ला महदूद है। सो मसला ये है कि लोग खुदा को समझने के लिए खुदा की तरह नहीं सोचते, खुदा को समझने के लिए अपनी दुनियावी और जिस्मानी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मसीही खुदा को समझने के लिए बाइबल मुकद्दस से हेल्प लेते हैं, लोग अपनी अक्लों से खुदा को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सवाल करते हैं भाई खुदा कैसे जमीन पर रह सकता है, खुदा को कैसे पकड़ा जा सकता है, खुदा कैसे मसलूब हो सकता है, खुदा को कैसे दफनाया जा सकता है, खुदा को कैसे कब्र में उतारा जा सकता है। ये सारी बातें इसलिए चूंकि बाइबल मुकद्दस के खुदा को वो लोग नहीं समझते, नहीं जानते हैं। लेकिन जिस दिन बाइबल मुकद्दस के खुदा को समझेंगे, जानेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि खुदा का क्या इलाही इंतजाम था और किस इलाही इंतजाम के तहत उसने अपने आप को जमीन पर अपने बेटे की सूरत में जाहिर किया, और जमीन पर किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह रहे, मसलूब हुए, कब्र में रहे, तीसरे दिन कैसे मुर्दों में से जी उठे। आमीन। ओके, खुदा की जात में कसरत मौजूद है, और ये कोई न्यू टेस्टामेंट का ख्याल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जो पैदाइश की किताब की पहला बाब और उसकी पहली आयत है, वहीं खुदा का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहां खुदा को जमा का सीगा बयान किया गया है। खुदा वाहिद नहीं बल्कि क्या है, जमा है। खुदा क्या है, जमा है। ओके, हम वाहदनीयत पर ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा की वाहदनीयत लिमिटेड नहीं है, महदूद नहीं है। खुदा की वाहदनीयत कसरत, उसको हम अपनी सोचों से नहीं कह सकते खुदा इतना सा है, खुदा इतना सा है, खुदा इससे आगे नहीं जा सकता। खुदा क्या है ये बाइबल मुकद्दस बताती है। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब खुदा का पहला जिक्र या तस्करा बाइबल मुकद्दस में किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लफ्ज है ये जमा का सीगा है। सो मसीही अकीदा तस्लीस यानी तस्लीस फी अत-तौहीद, तस्लीस फी अल तौहीद, हम तस्लीस को मानते हैं लेकिन ट्रायून गॉड को मानते हैं, खुदाए सालूस को, ऐसा खुदा जो तीन में एक और एक में तीन है। आमीन। ओके, सो लफ्ज तस्लीस अगरचे बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, जैसे इरशाद आज़म का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, क्या है, लेकिन हर एक बच्चे बड़े को याद है कि इरशाद आज़म क्या है, खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म क्या है, ये हर एक को पता है। आपको पता है? हाँ जी बताएं। वेरी गुड, शाबाश। मैं क्या ऐसा ना ओके ओके, वेरी गुड। जो ऑनलाइन है वो भी बता दिया करें, कमेंट्स की सूरत में आप हमें बता सकते हैं। ताहम याद रखें, ये मसीही मजहब का बुनियादी इम्तियाजी और जामे एतकाद है, ईमान है, जो तस्लीस फी अत-तौहीद है। ये जो थॉट, ख्याल या ये जो अकीदा है, जो हमारा बिलीफ है, इसको आप पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से लेकर मुकाशफा की किताब के आखिर तक आप इस अकीदे को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अकीदा आपको मिल जाएगा। सो इसकी वजाहत के लिए मैं चंद एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पुराने अहद नामे में खुदा के लिए इब्रानी लफ्ज एलोहीम इस्तेमाल हुआ है। क्या? एलोहीम। और ये जैसे मैंने बयान किया है कि जमा का सीगा है। क्या है? जमा का सीगा। भाई खुदा को समझना है तो फिर बाइबल मुकद्दस को लें, बाइबल मुकद्दस की सोच को अपने अंदर लाएं, अपनी सोच बाइबल मुकद्दस में ना डालें। मतलब हम ये एक स्टैंड है, एक वाइट बोर्ड है, तो हम कहे एक ही है, ठीक है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा ऐसा
نہیں ہے. خدا جیسے آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو ایک انسان آپ کو لگتا نظر کیا آتا ہے کہ وہ ایک ہے, لیکن ایکچولی وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. کتنی چیزوں کا؟ لیکن آپ ان تینوں کو ہی الگ الگ نہیں کر سکتے. کہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. ان تینوں کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ 3 ہیں لیکن نظر ایک ہی ہے. نظر ایک ہی آ رہا ہے کہ ایک دکھائی دے رہا ہے انسان, اور اس کے اندر 3 مختلف چیزیں موجود ہیں. آمین. اوکے. کتاب مقدس میں مختلف حوالہ جات اس تعلق سے ہماری ہیلپ کریں گے, مدد کریں گے. میں ان کو آپ کے لیے مختصراً ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جاؤں گا. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. خدا یعنی الوہیم نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں خدا کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. پیدائش کی کتاب پہلا باب 26ویں آیت. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے. یہ جو ہم کا لفظ ہے یہ بھی خدا کے جمع ہونے کو بیان کر رہا ہے کہ خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا تذکرہ ہے. یہاں بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ تعظیمی الفاظ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جیسے عام طور پر کوئی شہنشاہ بات کرتے ہوئے کہتا تھا نا ہم, مطلب وہ سنگل کو بھی ہم ہی بولتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک ادب کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے, لیکن جو عبرانی متن ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں ایسا تصور نہیں ہے, بلکہ خدا چونکہ اپنے اندر کثرت رکھتا ہے اس لیے وہ یہاں پر ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پیدائش کی کتاب تیسرا باب 22ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم سے ایک کی مانند ہو گیا. ہم یعنی ہولی ٹرینٹی کا تذکرہ ہے, ٹرائیون گاڈ, خدائے ثالوث کا ذکر کیا جا رہا ہے. اوکے. پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھے سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں. سو آؤ ہم کا لفظ خدائے ثالوث کو بیان کر رہا ہے. یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب 8ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا. تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں مجھے بھیج. ایسے حوالہ جات بھی ہمیں ملتے ہیں جہاں خدا واحد بھی اور جمع بھی, مطلب آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گا جیسے خدا اپنے آپ کو کبھی واحد کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہے اور کبھی جمع کے صیغے میں ظاہر کر رہا ہے. آمین. اوکے. یہی بات ہمیں نئے عہد نامے میں بھی مل جاتی ہے. میں کافی حصے چھوڑ رہا ہوں, وہ نوٹس میں آپ کو مل جائیں گے. یہی بات ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں نئے عہد نامے میں مل جاتی ہے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, جہاں خداوند یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے. آئیں ذرا یہ حوالہ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے. مقدس نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 3 باب ہے, نہیں سوری 4 باب ہے. اور اس کی 16ویں 17ویں آیت. سوری کون سا چیپٹر ہے؟ 16ویں 17ویں. اوکے. 3 باب ہے 16ویں 17ویں آیت میں لکھا ہے اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان اور اس نے خدا کے روح کو, کس کو؟ خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے
देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। सो यहां आपको तीनों अकानीम नजर आ रहे हैं। पहला अकनूम जो आसमान से आवाज आ रही है, दूसरा अकनूम जो बपतिस्मा ले रहा है पानी का, और तीसरा अकनूम रूहुल कुद्स की सूरत में, जो कबूतर की सूरत में रूहुल कुद्स उस पर जाहिर हो रहा है या उतर रहा है। आमीन। इसके अलावा मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 28वां बाब, इसकी 19वीं आयत। यहां पर लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से क्या दो। तो ये किसकी तालीम है? खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। किसकी तालीम है? यही वो इरशाद आजम है। बस तुम जाकर क्या करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से क्या दो। अब एक और भी हमारे यहाँ बिद्दती गिरोह जो है वो ये तालीम दे रहा है बपतिस्मे के हवाले से। इमाल की किताब में से ये इस बात को लेते हैं कि जी सवाल किया गया था कि तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया है, यीशु का बपतिस्मा लिया है या यीशु नाम का बपतिस्मा लिया है या कोई और। तो इससे वो कहते हैं कि जो बपतिस्मा है ये ओनली जीसस वाले, वननेस वाले, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। और इस तरह से खुदा को ड्रामाई सूरत में बहुत सारे लोग बयान करते हैं कि खुदा ही है, खुदा आसमान पे था, फिर वो यीशु मसीह बन गया, फिर वो रूहुल कुद्स बन गया। मतलब खुदा को ड्रामेबाज है, वो कभी खुदा बन जाता है, कभी यीशु बन जाता है और कभी रूहुल कुद्स बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। सो बहुत सारे जो ओनली जीसस वाले हैं वो कहते हैं कि ये बपतिस्मा जो है ये यीशु नाम का लेना चाहिए। तो याद रखें कि मैं समझता हूं कि पहली तो बात ये, अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखें तो जो पहला हुक्म है वो किसने दिया है? खुदावंद यीशु। तो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म ज्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है या किसी और शख्सियत का? खुदावंद यीशु मसीह। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि उनको किस नाम से बपतिस्मा देना, बाप, बेटे और, असल में इमाल की किताब में सिलसिला ये हो रहा था कि दो बपतिस्मे चल रहे थे। एक बपतिस्मा यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा था। कौन सा? यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा था। तो शागिर्द आमतौर पे पूछते थे जब लोगों से, तो वो कहते हैं हाँ बपतिस्मा लिया है। कौन सा लिया है भाई, यीशु वाला लिया है या यूहन्ना वाला? ये जरूर पूछना पड़ता था, क्योंकि जिन्होंने मुकद्दस यूहन्ना रसूल का भी, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी वाला बपतिस्मा लिया था, वो भी कहते थे कि हमने बपतिस्मा लिया है। तो जैसे आजकल लोग इस तरह के सवाल ज्यादा बारीकी से पूछते हैं कि भाई कब लिया था बपतिस्मा, बचपन वाला लिया था या बड़े होकर लिया था, पूछते हैं ना आज भी। तो इसी तरह का सवाल उस वक्त था। उस वक्त दो बपतिस्मे, एक मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का था और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह ने जो सिखाया था, बताया था। तो अब शागिर्द तो इस सेंस में उन्हें पूछ रहे हैं भी कौन सा बपतिस्मा लिया है, यीशु नाम वाला लिया है या यूहन्ना इस्तबागी वाला लिया है। यूहन्ना इस्तबागी चूंकि बोला नहीं है तो उन्होंने जस्ट पूछा है कि खुदावंद यीशु मसीह वाला ही बपतिस्मा लिया है। तो यहां से बस इन्होंने ये इस्तिलाह पकड़ ली है कि जी शागिर्द जो थे वो यीशु नाम पे बपतिस्मा देते थे, ना वो खुदा का नाम लेते थे ना वो रूहुल कुद्स का नाम लेते थे। जबकि बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पे मसीह ने हमें ये तालीम दी है। मतलब ये अपनी गलत बातों को या बिदअत को मनाने के लिए मसीह को भी लेट डाउन कर देते हैं। मसीह को भी कहते हैं नहीं एदी खैर है, एदी तालीम जड़ी है दी को हम नहीं। शागिर्द मतलब यहाँ शागिर्दों को बड़ा कर दिया, शागिर्दों को बड़ा कर दिया और यीशु मसीह को, हालांकि शागिर्दों का भी मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। शागिर्द भी कोई मसीह के ऑपोजिट या उससे हट के तालीम नहीं दे रहे हैं। लेकिन कई दफा
लोग अपनी बातों को मनाने के लिए बाइबल मुकद्दस की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह का रवैया अपनाते हैं। सो याद रखें, यहां पर हमें होली ट्रिनिटी की एग्जिस्टेंस या वजूद जो है वो नजर आता है, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का। फिर कोरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, इसका 13वां बाब 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शिराकत, जो हम कलमाते बरकत के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को। सो ये वो तमाम हवाला जात हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं होली ट्रिनिटी के हवाले से, पाक तसलीस के हवाले से। अब खुदा आपको एक मुनफरद शख्सियत भी नजर आएगा, बेटा मुनफरद शख्सियत भी नजर आएगा, रूहुल कुद्स आपको एक मुनफरद शख्सियत नजर आएगा। मुख्तलिफ हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पैदाइश की किताब 19वां बाब 24वीं आयत, तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। और इसी तरह से पाक तसलीस का जो दूसरा अकनूम है, खुदा का बेटा, दूसरा ज़बूर उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। सो अलग अलग भी आपको नजर आएगा, बाप अलग से आपको वाज़े तौर पे उसकी पिक्चर नजर आती है, बेटे की अलग से नजर आती है, और होली ट्रिनिटी पाक तसलीस का जो तीसरा अकनूम है रूहुल कुद्स, गिनती की किताब 27वां बाब 18वीं आयत लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा तू नून के बेटे यीशु को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह यानी रूहुल कुद्स मौजूद है। आमीन। हाँ जी, समझ आ रही है कि कोई कहे कि जी खुदाई रूह बन जाता है, खुदाई यीशु बन जाता है, यानी खुदा कभी कुछ बन जाता है, खुदा कुछ बन जाता है, कल को कहेंगे खुदा ये बन गया है, तो खुदा ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा अपना वजूद जो रखता है, बाइबल मुकद्दस उसको वाज़े करती है, मुनफरद तौर पे बाप के तौर पे भी हमें नजर आ रहा है, और इस तौर से जो बेटे का वजूद है वो भी नजर आ रहा है, और जो रूहुल कुद्स का वजूद है ये भी हमें नजर आ रहा है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो होली ट्रिनिटी पाक तसलीस के तीनों अकानीम हैं, ये खुदा के तौर पे बयान किए गए हैं, और इनकी जो डिएटी है, इनकी जो डिविनिटी उलूहियत है, इसका तज़किरा किया गया है कि खुदा इलाही है, बेटा इलाही है, रूहुल कुद्स भी क्या है, इलाही है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह, जैसे यहोवा's विटनेस वाले कहते हैं कि जो यीशु मसीह हैं इसमें इलाही जो खूबियां हैं वो मौजूद नहीं हैं, वो बेटे को खुदा के तौर पर नहीं मानते हैं, इसलिए वो अक्सर दबे पांव घर में आते, बड़े मीसने से बन के आते हैं, बड़े ऐसे जैसे कोई बड़े पारसा हैं और परहेजगार हैं और बड़े ही मुत्तकी बन के नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मुकद्दस यूहन्ना भी बयान करते अपने खत में कि ये ऐसे दबे पांव घरों में घुस आते हैं। क्या करते हैं? दबे पांव घर में घुस आते हैं। आप जब भी ऐसे लोग आए तो जरूर उनसे सवाल करें कि आपका अकीदा क्या है, आपका बिलीफ क्या है, खुदावंद यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत आपके लिए क्या है, बजाय इसके कि वो आपको बहुत सारी कहानियां बताने के बाद कोई 3-4 महीने बाद आपको ये बात बताएं, तब तक तो एक शख्स जो है वो उनके चाल में फंस चुका होता है, उनके चुंगल में आ चुका होता है अगर वो 3-4 माह के बाद। इसीलिए उनका ये फ्रेब जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, कामयाब है कि वो दुआ के बहाने आते हैं, चंदा भी नहीं लेते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिंग अदाकारी करते हैं। शुरू में वो इसी क्योंकि उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रही है, बिदतों को सबसे ज़्यादा दुनिया में फेवर मिल रही है, दुनिया में बिदात को मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट और उनको ज़्यादा
हेल्प दी जाती है ताकि ये दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के काम को दरम बरम करने के लिए लोगों के घरों में जाकर इस काम को करें। और इस एतबार से जो बिदात हैं या खास तौर पे ये जो यहोवा's विटनेस के लोग हैं या यहोवा के जो गवाह अपने आप को कहते हैं, ये आकर तो मसीहियों के घर में, क्योंकि फरेब देना मसीहियों को ज्यादा आसान है क्योंकि ये मसीह को मानते हैं और बाइबल मुकद्दस पे ईमान रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरीज और शुरू करते हैं, लेकिन एंड पे लाकर वो किसी भी इंसान को इस दहाने पर पहुंचाते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। सो इस एतबार से जो हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स या वो तमाम लोग जो ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे देख रहे हैं, मैं उन सबसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई दुआ के लिए या कलाम की गर्ज से आपके घर आए तो जरूर उनके बिलीफ्स अकायद पूछ लें कि आप किस बात पे ईमान रखते हैं, आपका अकीदा क्या है, किन बातों को आप प्रीच करते हैं। सो इसी तरह से मिसियानिक ज्यूइश भी यही अकीदा रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से, और बहुत सारी ऐसी बातों और मुख्तलिफ तरीकों की जो ईदें और जो मुख्तलिफ रसूमात रिचुअल्स जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, वो हमें इन सारी चीज़ों को दोहराने की फिर से तालीम देते हैं जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। सो इन तमाम बिद्दात से ज़रूर खबरदार रहें। ये वननेस वाले खास तौर पे वो मसीह को खुदा के तौर पे नहीं मानते, खुदा और रूहुल कुद्स को खुदा के तौर पे नहीं मानते, वो एक कहते हैं कि बस यीशु ही सब कुछ है, और इस लिहाज से वो और भी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ कर पेश करते हैं। सो इनसे भी खबरदार रहें। सो तस्लीस, होली ट्रिनिटी, पाक तस्लीस फी तौहीद के तीनों अकानीम खुदा हैं, इनको बाइबल मुकद्दस बयान करती है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब और इसकी 27वीं आयत में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने, बाप यानी खुदा। सो बाप को क्या कहा गया है कि वो क्या है? खुदा है। उलूहियत, उसकी डियटी, उसकी डिविनिटी का तज़किरा किया गया है। इसी तरह से और भी हवाला जाते हैं, आप घर में पढ़ सकते हैं, नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे। बेटा, मैं एक एक पढ़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 1 बाब, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरा देख लें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 1 बाब पहली आयत से यहां पर यूं मरकूम है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और कलाम क्या था? खुदा था। लोगोस यानी इब्तदा में खुदा के, यही इब्तदा में खुदा के साथ सब चीजें उसके वसीले से यानी लोगोस के वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। यानी बेटे के बगैर कुछ भी पैदा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल। ओके, 10वीं आयत से लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये यानी ईमानदारों की बात की जा रही है। 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम यानी लोगोस मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो यहां खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा बयान किया गया, पेश
किया गया है। सो ये होली ट्रिनिटी, पाक तसलीस का दूसरा अकनूम। तीसरे अकनूम की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, देख लीजिए रसूलों के एमाल, इसका 5वां बाब, रसूलों के एमाल, इसका 5वां बाब, 3-4 आयत। 5वें बाब की 3-4 आयत में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुछ से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े, कि जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से, किससे? खुदा से झूठ बोला। सो यहां पर जो तीसरी आयत है वो रहनुमाई करती है, रूहुल कुद्स की बात हो रही है। लिखा है, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले? किससे? रूहुल कुद्स से। तो 4 आयत में रूहुल कुद्स को बतौर खुदा पेश किया गया है कि रूहुल कुद्स क्या है? खुदा है। सो बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है खुदा बाप की बतौर खुदा, खुदावंद यीशु मसीह की बतौर खुदा, रूहुल कुद्स की बतौर खुदा। तस्दीक करती है कि ये जो 3 पर्सन्स हैं, 3 अकानीम हैं, और जिसे हम ट्रायून कहते हैं, ये दरअसल एक खुदा है। दरअसल क्या है? एक खुदा है, क्योंकि बाप को भी खुदा के तौर पे बयान किया गया है, बेटे को भी किया गया है, और रूहुल कुद्स को भी खुदा। और जो इन चीजों को नहीं मानता, तो इसका मतलब यह है कि वो बाइबल मुकद्दस की जो दुरुस्त तालीम है, जो दुरुस्त डॉक्ट्राइन है, थियोलॉजी है, उसको दुरुस्त तरीके से बयान नहीं करता है। आमीन। ओके, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, जैसे अभी भाई ने भी बताया कि उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, तसलीस का लफ्ज़ नहीं, इसकी मैंने वजाहत फरमाई है। और इसी तरह से कुछ और सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 14वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि बाप मुझसे क्या है? बड़ा है। बाप मुझसे क्या है? बड़ा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुद कह रहे हैं कि बाप मुझसे क्या है? बड़ा है। तो ये किस लिहाज से आप कहते हैं कि ये तीनों जो अकानीम हैं ये इक्वल हैं या बराबर हैं? इसका जवाब जो है वो अक्सर हम चूंकि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ बात बड़े या छोटे की नहीं है, बात बड़े या छोटे की नहीं, बल्कि बात रिस्पेक्ट की है, इज्जत की है। और तीनों का नीम में ऐसी यूनिटी है, ऐसा इत्तेफाक है कि कभी भी आप बेटे को रूहुल कुद्स के खिलाफ या रूहुल कुद्स को बेटे के खिलाफ बात करते नहीं पाएंगे, और ना बाप बेटे के खिलाफ बात करता नजर आएगा। बेटा ऑनर करता है बाप को, बाप ऑनर करता है बेटे को, और इसी तरह ये दोनों ऑनर करते हैं रूहुल कुद्स को, रूहुल कुद्स ऑनर करता है खुदा बाप को और खुदा बेटे को। सो इस एतबार से यहां पर कोई इस तरह ओहदे में बड़ा या छोटा होने की बात नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम हैं जो बाप के हैं, कुछ काम हैं जो बेटे के हैं, कुछ काम हैं जो रूहुल कुद्स के हैं, जो वो अलग अलग सरंजाम दे रहे या जिन्हें वो निभा रहे हैं। ओके, एक और सवाल मुझे किसी ने पूछा किया कि जी तख्तों की बात है कि खुदा का तख्त है, तो उन्होंने कहा कि खुदा का तो तख्त है, तो यीशु मसीह का तख्त कहां होगा? यीशु मसीह का तख्त कहां होगा? एक इस्तिलाह है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके,
ओके, ये लिख लें, आप नोट कर लें. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. हाँ जी, आ गया पढ़ना अब? फिज्म, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ओके. सो ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है. इस इस्तिलाह का जो मतलब है इलाही चीज़ों को इंसानी शक्ल में बयान करना. इलाही चीज़ों को या आसमानी चीज़ों को इंसानी शक्ल में बयान करना. जैसे कभी कभी कह दिया जाए खुदा का हाथ, कह दिया जाए खुदा का हाथ, कह दिया जाए खुदा का चेहरा, कह दिया जाए खुदा का चेहरा. इसी तरह खुदा का तख्त. सो बाइबल मुकद्दस तो हमारी रहनुमाई करती है, या हम सीखते हैं कि खुदा क्या है? रूह है. खुदा क्या है? रूह है. और रूह के तो गोश्त और हड्डी नहीं है. सो खुदा के बारे में अभी अगर चेहरे का जिक्र किया जाए, हाथ का जिक्र किया जाए, दिल का जिक्र किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकली इस तरह से खुदा की के हाथ हैं, या उसका इस तरह से दिल है, या इस तरह से उसका चेहरा है. बल्कि इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें इसलिए बयान की जाती हैं ताकि हम खुदा को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें. ओके, खुदा को समझाने के लिए, या अपनी जो इलाही चीजें हैं उनको इंसानी चीजों से रिलेट करके बयान करने का मतलब यह है कि हम बासानी खुदा को समझ सकें. अगर आसमानी जुबान जमीन के लिए इस्तेमाल की जाए तो हम में से कोई भी खुदा को समझ नहीं सकता है, आसमानी मखलूकात को नहीं समझ सकता है, खुदा की शख्सियत को नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारे लिए वो एक और जुबान में बयान की जा रही है. अब कौन इन आसमानी जुबानों को समझेगा, आसमानी चीजों को समझेगा? सो इसलिए रूहुल कुद्स के वसीले से आसमानी चीजों को या जो इलाही चीजें हैं उनको बयान करने के लिए इस इल्म का इस्तेमाल करके, यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके, जो इलाही चीजें हैं उनको एक इंसानी शक्ल की सूरत में बयान. जो जब तख्त का जिक्र किया जाता है तो इसका कोई लिटरली मतलब ये नहीं कि तख्त लगे हुए हैं, यानी टेबल लगा है, पीछे कोई चेयर लगी हुई है, जैसे हमें यहां बादशाह सलामत नजर आते हैं. तो आसमान पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये हमें अंडरस्टैंड कराने के लिए और समझाने की गर्ज से है कि खुदा वहां पे किस तरह से अपने इख्तियार और अपनी कुव्वत और कुदरत के साथ मौजूद है. आमीन. कितने लोगों को बात की समझ आ गई? ओके, वेरी गुड, प्रेज गॉड. सो यहां तक आपका कोई सवाल हो? होली ट्रिनिटी के बारे में हमने जाना है, सीखा है, और इसी तरह से खुदा की उलूहियत के बारे में, बेटे की उलूहियत के बारे में, रूहुल कुद्स की उलूहियत के बारे में, फिर इसी तरह से बहुत सारी जो बिद्दात हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो लोग आकर गलत तालीमात देते हैं, इनके ताल्लुक से हमने जाना सीखा है. सो मेरा ईमान है, मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और इनको शेयर भी करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन बिदात से महफूज रह सकते हैं, बच सकते हैं. लेकिन अगर आपने सीख कर यहाँ छोड़ दिया और आगे ना बयान किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी ज़ात तक तो फ़ायदा होगा, लेकिन आगे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा. हाँ जी, कोई बात पूछने वाली या कोई ऐड करने वाली? कुछ आप समझते हैं कि इसमें यहाँ एडिशन हो सकता है, ऐड किया जा सकता है? हाँ जी, बोले बोले. माइक. हाँ, 326.
निकाया की जो काउंसिल है. हाँ, ओके. जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 325-26 की जो निकाया की काउंसिल हुई है, उससे पहले ये तस्वर पेश किया जाता था बाप और बेटे रूल कुदस का. ओके, थैंक यू, शुक्रिया. बैठें. अच्छा, पहली बात सुने, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे गए हैं तो उनके जाने के बाद कलीसिया जो है वो 200 साल तक अजियतें उठाती रही है. 200 साल बहुत लंबा अरसा है. कलीसिया एग्जिस्ट करती, वजूद रखती और फैल रही है मुख्तलिफ जगहों पे, और ज्यादातर तो हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं कि तहखाने में रहते थे, छुप कर रहते थे, फिर इशारों से बातें किया करते थे. मतलब बाहर किसी को बताते नहीं थे कि हम क्या हैं, मसीह हैं. लेकिन मसीहियों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग इस तरह की डेवलप कर रखी थी कि वो आपस में इशारे करके बताते थे कि अगर किसी ने समझना है ना कि कोई मसीह है तो कोई ऐसा इशारा, साइन दे. तो इस तरीके से मतलब ये 200 साल जो हैं फिर इस तरह इतने कठिन या मुश्किल में गुजारे गए. और इन 200 साल में कलीसिया बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हुई है. किसी एक जगह आकर वो बैठे नहीं है जहां बैठकर तो जो मसीही अकीदा है उसको लोगों के सामने पेश कर सकें. ओके. तीसरी सदी में चूंकि जो कॉन्स्टेंटाइन है, जो उस वक्त का बादशाह था, शहनशाह था, वो चूंकि मसीही हो गया, और खुदा तो अपना काम लेना जानता है मुख्तलिफ तरीकों से, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है. कॉन्स्टेंटाइन जब मसीही हुआ है, उसने अपने मजहब को तब्दील किया, तो उसने पूरी दुनिया से जितने भी बिशप और मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा थे या लोग जो मसीही अकीदे को मान लेकिन छुपे हुए थे और दूर दूर इलाकों में जा चुके थे खौफ या डर की वजह से, उन सबको निकाया के मकाम, ये जगह का नाम है, निकाया क्या है, जगह का नाम है, और उस निकाया के मकाम पर उसने इनको इकट्ठा किया और यहां पर ये फर्स्ट जो है काउंसिल कराई गई. और इस काउंसिल ने आकर तो जो मसीही अकायद हैं उनको, तब बिदतें भी बड़े जोर पर थीं, बिदात जो थी वो बहुत जोर शोर पर थीं, और बिदतें मसीह को इंसान के तौर पे बयान कर रही थी. सो इस निकाया की काउंसिल ने आकर वाजे किया कि खुदावंद यीशु, वाजे कहां से किया है, सहाइफ से. वाजे कहां से किया है, बाइबल लेकिन इकट्ठी नहीं सी, मतलब लोग बिखरे हुए थे. तो बहुत दफा जो बिदात को मानते वो कहते हैं कि ये निकाया की पैदाइश है, जो होली ट्रिनिटी है ये निकाया की पैदाइश है, या जो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा एक्सेप्ट करना ये भी निकाया की पैदाइश है. लेकिन इसके पीछे रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है कि 200 साल तक मसीहियों के साथ मसीही जो हैं इज़ार रसानी में से, परसिक्यूशंस में से गुजरते रहे. और इसके बाद जब कॉन्स्टेंटाइन मसीही हुआ है, शहनशाह बदला है, तो उसने इस बात, यानी पीछे तो खुदा है जिसने इस बात को पॉसिबल किया कि तमाम दुनिया के मसीहियों को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए. और उसके बाद उन्होंने जो हमारे पास सहाइफ हैं, इनकी बुनियाद पर और इनकी रहनुमाई में और इनकी रोशनी में बयान किया खुदावंद यीशु मसीह क्या है, रूहुल कुद्स क्या है. और इसी तरह जो रसूलों का अकीदा है, ये भी निकाया की तरफ से हमें, या निकाया की काउंसिल की तरफ से हमें दिया गया है. सो ऐसी चीजें जो बिब्लिकल बेस्ड हैं, जिनके बारे में चूंकि काउंसिल ही कोई नहीं हुई थी या कोई बैठा ही नहीं था, तो कैसे इन सारे एतकादात को या बिलीफ्स को जो है वो दुनिया के सामने बयान, ये कोई उन्होंने अपने कवानीन नहीं दिए हैं, ये बाइबल मुकद्दस के अकायद थे जो उन्होंने दुनिया को बताए हुए. हमारा जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अकीदा है वो ये है. आमीन, समझ आ रही? ओके, कोई और? हाँ जी. हाँ, मुकाशफा की किताब में सर बताया गया है कि सोने की सड़कें होंगी नए यरूशलेम के बारे में. फिर सर बार बार वहाँ तख्त का जिक्र आता है, बर्रे का तख्त, खुदा का, फिर बुजुर्गों का तख्त पर. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? नो, ये भी उसी के तहत है. ये भी सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझाने के लिए है.
یہ جو کلیسیا کا اٹھایا جانا پھر نیا یروشلم یہ ریالٹی حقیقت ہے, لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جیسے تختوں کا یا اس طرح سے بہت ساری اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو دراصل یہ اینتھروپومورفزم ہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کا آنا ریالٹی ہے اور نئے یروشلم کا ایگزسٹ کرنا ریالٹی ہے. یہ جو سونے کی سڑکیں یا اس طرح سے یہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے, مدد کے لیے, اوکے, ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ بہت خوبصورت شہر ہوگا. بس سونا ہوگا یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن وہ بہت خوبصورت منظر ہوگا, مقام ہوگا. تو چونکہ سونا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نا, دنیا میں اہم ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھانے کی غرض سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی یا اس کی مانند ہوں گی, تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو جائے یا ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, سمجھ سکیں. اوکے اوکے ہاں جی, یہ زمین پر ہی ایگزسٹ کرے گا, زمین پر ہی اترے گا. اوکے, بہت دفعہ شاید لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہم سب اوبویسلی ایک جو خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے ایمانداروں کو لینے کے لیے, جو ریپچر ہے اس میں بادلوں پہ اڑ کے ہم استقبال کریں گے, جائیں گے. لیکن جب حتمی ایمانداروں نے جہاں پر رہنا ہے, جس یروشلم کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہ واقعی جو کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے یروشلم جو ہے وہ اترے گا, تو ہم سب اس میں ایگزسٹ کریں گے, رہیں گے, خدا کی حضوری ہوگی اور خدا کا مزہ. ویسے یہ ایسکٹولوجی کا ٹاپک ہے, ہم جب وہ سبجیکٹ پڑھیں گے تو ضرور ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اوکے, ایک اور کویسچن ہے, اس سے ذرا ہٹ کے ہے. ہاں جی, ہاں جی. کہ جب وہ یوحنا استباغی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل جو کلام مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ تو کہیں پہ بھی ذکر نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی ڈائریکٹ کسی کو بپتسمہ دیا ہو. تو اس کی کیا وجہ, انہوں نے کیوں نہیں بپتسمہ دیا؟ نمبر ایک چیز. پھر انہوں نے کہا کہ روح اور آگ سے بپتسمہ دیں گے, تو روح اور آگ سے بپتسمہ تو دینے کی دور کی بات, انہوں نے تو ویسے بھی پانی کا بپتسمہ بھی نہیں کسی کو دیا سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اوکے, پانی کا بپتسمہ دینے کی پیشگوئی کی نہیں گئی, پہلی بات. اوکے, بات روح القدس اور آگ کی گئی ہے. تو جو جیوش ہیں, یہودی ہیں, وہ پرانے عہد میں ہوں یا جیسے یہ یہودی جو ہمیں مقدس یوحنا استباغی کی شکل میں نظر آتے ہیں, یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے فقی, فریسی, شرح کے عالم اور جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, یہ سب نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہیں, نظر آتے ہیں. ان کا عقیدہ مسیح کے بارے میں یہ ہے, ابھی بھی یہ ہے, پہلے بھی یہ تھا. یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ دنیا کی عدالت کریں گے. اگر آپ اس ریفرنس کو پورا پڑھ لیں, ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, تو آپ کو اسی جگہ اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. ہاں, تیسرا باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے, میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے, میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ, دو باتیں نوٹ کر لیں, روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اب 12ویں آیت میں لکھا ہے, یہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا, مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. اب کہہ رہے ہیں مقدس یوحنا استباغی, مسیح کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسیح جب آئے گا تو مسیح روح القدس, ایک تو روح القدس کا بپتسمہ دے گا, نمبر 2 وہ آگ سے مراد یہاں جو کانٹیکس ہماری رہنمائی کر رہا ہے, یہ عدالت کا تذکرہ کر رہا ہے.
मसाया आएगा, रूहुल कुछ भी देगा, और नंबर टू क्या करेगा? अदालत करेगा, जजमेंट करेगा। आगे देखें ना, जो नेक्स्ट वर्स है वो उसकी वजाहत कर रही है। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ, यानी जजमेंट करेगा। और आगे लिखा है कि गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यानी ये जो ज्यूइश कॉन्सेप्ट है मसाया के बारे में, वो ये है कि वो अदालत करने के लिए आ रहा है। पुराना अहद भी इसी तरह, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे यशायाह नबी का सहीफा दिया गया था पढ़ने के लिए, उसने यशायाह नबी के सहीफे के 61वें बाब की पहली आयत को पढ़ा और उससे जो नेक्स्ट हिस्सा था उसको आधा पढ़ा, बाकी हिस्सा जो अदालत से मुंसलिक था वो नहीं पढ़ा, क्योंकि वो भी अदालत के लिए आने वाला नहीं था। क्योंकि उसकी जो पहली आमद है वो अदालत करने के लिए नहीं आया है। अब जो उसकी सेकंड कमिंग है तब वो अदालत के लिए आएगा और अदालत करेगा लोगों की, और इब्लीस को बांधेगा और उसे कैद में डाल देगा। ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है। अब मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ये कह रहे हैं कि खुदा जब मसाया आएगा तो वो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा, और नंबर 2 कि वो लोगों की अदालत करेगा। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ये काम नहीं कर रहे थे तो उसने कैद खाने में से ये सवाल भेज दिया था अपने शागिर्दों के कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, क्योंकि तू तो वो काम कर ही नहीं रहा जिसके बारे में हमें बताया गया था या हम लोगों को आगे बता रहे थे। तू तो वो अदालत कर ही नहीं रहा। हम तो सोचते थे कि तू आके अदालत करेगा, रोमियों को बदला देगा, बहुत सारे लोगों को कैद करेगा, यहाँ यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। चूंकि तू ये सब कुछ नहीं कर रहा, शक है, अब हमारे अंदर वसवसे पैदा हो गए कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो उसकी जो परसेप्शन है मसाया के बारे में, उसने यही देखी थी कि वो अदालत करेगा, जैसे उन्हें पहले सिखाया गया। ये भी अपने लोगों को वैसे ही सिखा रहे हैं। लेकिन मसाया ने अपनी जो बादशाही है उसके ताल्लुक से बहुत दफा बताया, भाई मेरी बादशाही ऐसी, मैं ये काम करने नहीं आया हूं, तुमने गलत समझा, ये तुम्हारा कसूर है, लेकिन मैं इस तरह की बादशाही करने नहीं आया हूं। जो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का तज़किरा है तो मुकद्दस यूहन्ना आखिरी बाब में बयान करते हैं कि उसने रूहुल कुद्स उन पर फूंका, रूहुल कुद्स उन पर फूंका, अपना प्रॉमिस पूरा किया, वादा पूरा किया। और फिर उसके बाद जब उनको मामूरी की बात की और उनको कहा कि रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक क्या होगे मेरे गवाह। अदालत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पहली आमद में नहीं आए थे। आमीन। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो उनके ताल्लुक से मसाया के बारे में बयान किया गया है वो एज इट इज हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। चूंकि मसाया अदालत करने आए ही नहीं है तो ये लोग, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी मसाया के बारे में कि वो अदालत करने आएगा, लेकिन वो अदालत करने, अभी भी यहूदी यही ख्याल करते हैं कि मसाया जब आएगा, और अब तो होना ही ऐसा है ना, अब तो उनकी परसेप्शन बिल्कुल ठीक होगी कि मसाया आएगा पूरे जाओ जलाल के साथ आएगा। तो वैसे ही जैसे मुकाशफा की किताब बयान करती है कि अब जो सेकंड कमिंग होगी वो ऐसे ही होगी, अपने पूरे जाओ जलाल के साथ, लाओ लश्कर के साथ आएगा और पूरी फौज के साथ, फरिश्तगान के साथ आएगा, रथों पर सवार होगा। यानी जैसा मसाया यहूदी देखना चाहते थे, अब सेकंड कमिंग में मसाया वैसा ही है। इसीलिए वो मसीह को अब कबूल कर लेंगे, ईमान ले आएंगे मसीह पर और मसीह को निजात दहिंदा के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मसाया अब आना ही वैसे है जैसे वो सोचते थे। ओके, कोई और सवाल? अगर सेकंड कमिंग पे वो एक्सेप्ट करते भी हैं तो जब पहले उन्होंने मसीह को कबूल ही नहीं किया, अब तो वो आ रहे हैं अदालत करने के लिए, तो अब कबूल करेंगे तो वो क्या अबदी जिंदगी में जाएंगे या दूसरी साइड पे जाएंगे? ये तो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है ना कि जब वो मसाया को कबूल कर लें, जैसे डाकू ने आखिरी लम्हे कबूल कर लिए, कबूल जब भी करे, कोई भी कर ले, तो ऑब्वियसली हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, किसी भी लम्हे कर सकता है वो। लेकिन कोई सोच कर कहे कि अच्छा जब मैं बनने वाला हूँगा तो तब कबूल कर लूँगा, मेरा ख्याल है वो गलत, इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये मैं समझ गया बात आपकी कि ठीक है, जब तक बंदा जिंदा है, सांस चल रहा है,
اس وقت وہ کر سکتا ہے, مرنے کے بعد نہیں ایکسیپٹ. نہیں مطلب مرنے کے بعد سے میری مراد یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا اجے تے زندگی انجوائے کریے اینڈ جو ویکھی جائے گی. ایسے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے بات کہ وہ اگر یہ سوچے کہ اچھا جب آخری سانس چل رہے ہوں گے تب میں توبہ کر لوں گا, تو میرا نہیں خیال انہیں نجات ملے, کیونکہ انہوں نے پری پلان یہ غلط کام کیے ہیں. ہاں تو موقع ہی موقع ہے, اب زندگی میں موقع ہی ہے. نہیں میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے جب انہوں نے توبہ نہیں کی, اگر خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اس ٹائم ایٹ اے ٹائم جیسے وہ ڈاکو نے کر لی, اس نے ایکسیپٹ کر لیا, تو اسی طریقے سے وہ کر لیں گے تو کیا وہ بھی فردوس میں جائیں گے؟ اب سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جتنے زندہ ہوں گے یہودی, جس زندہ کی بات کر رہے ہیں, جو مر گئے ہیں وہ چاہے یہودی ہیں یا نامی مسیحی ہیں یا کوئی بھی ہے, جو زندگی میں انہوں نے قبول نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, تو اوبویسلی مرنے کے بعد تو چانس ہی نہیں ہے, کسی کے پاس موقع نہیں ہے. ہاں زندگی میں ہی موقع ہے, چانس ہے. اوکے یس, کلیسیا تب اٹھائی جا چکی ہوگی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور کوئی سوال؟ مطلب خدا کو جب بھی انسانی شکل میں ان سینس کے جو تخت کی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے, خدا کے ہاتھ کی بات کی ہے, خدا کے چہرے کی بات, دل کی بات کی ہے, تو اوبویسلی جیسے بائبل مقدس میں تضاد تو نہیں ہے نا کہ ایک جگہ بائبل مقدس بیان کریے خدا روح ہے اور روح کے کوئی ہڈی اور گوشت نہیں ہے, تو دوسری جگہ بائبل مقدس ہاتھ کا ذکر کرے یا سر کا ذکر کرے تو اوبویسلی ہڈیوں کا ذکر کریے, گوشت کا, جبکہ یہ چیزیں تو ہمیں خداوند زندہ خدا کی شخصیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, یا جو ہاتھ ہے مثال کے طور پہ, جو ہاتھ ہے وہ اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے, جو اس کا دل ہے وہ فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے. تو اس طرح سے خدا کے جو انر کو بیان کرنے کے لیے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان چیزوں کا نام لیا گیا جن کو ہم آسانی سے سمجھ. جیسے خدا کی آنکھ, تو اس کا مطلب تو خدا کی آنکھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دیکھ سکتا ہے, اس کی یہ قوت ہے, قدرت ہے. جیسے سونے کا ذکر ہے کہ وہ اونگتا نہیں, سوتا نہیں ہے, وہ انسان تو نہیں ہے کہ اس طرح کا ذکر کیا گیا, لیکن یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیان کیا گیا ہے. تو سر وہ جو بات ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے کہ انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا, ہاں وہ شبیہ تو بالکل بھی وہ نہیں ہے, مطلب انسانی شکل نہیں ہے, امیج کی بات کی گئی ہے. جو ہمارے اندر فیلنگز وہ خدا کی ہیں, مطلب جیسا ہمارا انر ہے نا, ایکچولی خدا ایسا ہے. ٹھیک ہے, جیسے خدا یسوع مسیح کو آپ دیکھ لیں, وہ رویا ہے, جذبات ہے نا, یہ خدا کے جذبات ہیں. جو ہمارے ہم روتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمارے اندر جذبات ہیں, فیلنگز ہیں. خدا ملول ہوا, پریشان ہوا یا اسے دکھ ہوا, اٹ مینس کہ یہ فیلنگز بھی ہمیں خدا سے ملی ہے. سو امیج کا مطلب بالکل بھی اس طرح سے انسانی شکل نہیں ہے. امیج کا مطلب انر بینگ ہے, مطلب جو ہمارے پاس فیلنگز, احساسات ہیں, یہ ساری چیزیں, سوچ ہے, خیالات ہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کے اندر موجود ہے, جو اس نے ہمیں یعنی انسان کو دیا ہے. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے, گاڈ بلیس. ہاں جی.